نے یہ تمام انتظام کیا اور بہترین ارادہ بنایا. اللہ تعالیٰ آپ کے اس ارادے کو قائم دائم رکھے اور رب قدیر ایسے مضبوط لوگوں کو جب کوئی غلط راہ پر چلنے کی کوشش کرے تو ہمارے ایمان والے یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اے لوگوں، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو میرے دوستوں، جب ہم ایمان والوں کی بات آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب ہم ایمان والے اور ایمان رکھتے ہیں، ایمان کا چلاتا ہمارے پاس جذبہ ہے، تو میرے دوستوں، میرے اسلامی بھائیوں، اس غلط چیز پر اگر کوئی بھی اس کا مدعا اٹھاتا ہے، کوئی اس طریقے کی حرکت کرتا ہے، تو ہم طاقت قوت سما رکھتے ہیں تو فوراً جلد میدان میں آ جاؤ. کیوں؟ وہی ایمان والا ہے. امام لوگ ہمارے امام حضرات ہیں، ہمارے امام حضرت آپ لوگوں کے اوپر ہے میرے دوستوں، نہ کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو ذرا سا ایمان اگر رکھتے ہو تو ترنت کوئی غلط قدم اٹھانے کا، میرا بھائی کوئی بھی قدم اٹھائے تو ترنت میدان میں آ جاؤ. اور اس کے ساتھ امام حضرات تو ہے ہی، اور جو بھی ایمان والے سچے ہوں گے وہی پتہ چل جائے گا میرے دوست. اس لیے ایسے میرے دوست کون ہیں جو ایمان والوں کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ؟ یہ ایک مرتبہ سبھی لوگ ہاتھ اٹھا کر بتائیں انشاءاللہ. سبحان اللہ، الحمدللہ. میرے آج کتنی اسلامی بھائی اس بات کی اجازت اور وعدہ دعویٰ کرتے ہیں، اس کام کو ہم قیامت تک جب تک زندہ رہیں گے، جب تک قائم رہیں گے، دنیا میں رہیں گے، اپنے اس کام کو، غلط انجام کو، برائی کو روکنے کی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. بولتے رہے سبحان اللہ، انشاءاللہ کہتے رہو میرے دوستوں. جو بھی اگر غلط کام کی طرف ارادہ بناتا ہے، اور شیطان ہمارا، جب حضرت نے بتایا، بیان کیا کہ شیطان ہمارا ایمان والوں کا، بے ایمانوں کا کچھ نہیں ہے، ایمان والوں کا کھلا ہوا دشمن ہے نہیں. پھر جب قرآن ایمان والوں کے لیے ارشاد فرما رہا ہے میرے دوست، تو بے ایمانوں کا کوئی وجود نہیں. کیا بے ایمانوں کا کوئی وجود نہیں ہوا کرتا، ایمان والوں کا ہے میرے دوست. اس لیے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، اس کام کے لیے بہت بہتر ارادہ بنایا اللہ تعالیٰ. اس ارادے کو ہمارے مضبوط بنائے اور تمام اور علاقے میں برائیوں کی روکنے کی طاقت اتنی مضبوط بنا دے، ہماری پڑوس کے گاؤں ان میں بھی روکنے کی کوشش کریں. جب ہماری کمیٹی ہمارے لوگ گاؤں کے اتنے مضبوط ہو جائیں گے تو ایک طاقت ہماری مضبوط ایمان کی مضبوط طاقت کو تمام شیطانی کے جو بھی ارادے ان کو تمام فراموش کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ واتوب الیہ. تو ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی، اور آج کے بعد جس شادی کے اندر ڈی جے گانا بجانا یہ ہوگا، تو یہاں پر جتنے بھی امام بیٹھے ہیں جو نہیں ہیں ان کو بھی خبر پہنچ جائے گی، کوئی بھی ان کا نکاح نہیں پڑھائے گا. اور سنو، ہاں وہ بات پوری ہوگی، پھر بات آگے چل رہی ہے. اور یہ بھی سن لیا جائے، آپ یہ سمجھ رہے ہوں یا گاؤں والے یا جو بجانے والے یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہمارے گھر کے اندر مولوی ہے، ہم اس سے پڑھوا لیں گے چپکے سے، یہ بھی نہیں ہوگا. جرمانہ اس پر بھی لگے گا. اور باہر سے کوئی پڑھا رہا تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. جیسے مولانا عارف صاحب نے کہا ویسے ہی میں بھی کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ ہم سب سے پہلے اپنے سینے کو آگے رکھنے والے ہیں. ہم اس کے لیے تیار نہیں، کسی باہر سے آنے والے کو بھی ہم اس شادی کے اندر نکاح نہیں پڑھانے دیں گے. یاد رکھیے آپ حضرات، اور آپ کو اس کی طباعت معلوم ہونا چاہیے. علماء کرام جو ہے جمعے کے اندر باتیں کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہے ہیں. اور اللہ کے نبی کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گانا بجانا یہ دلوں کے اندر نفاق کو ایسے پیدا کر دیتا ہے جیسے کہ کسی کھیت کے اندر، بنجر کھیت ہو اور اس کے اندر آپ پانی لگائے تو وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے. تو جو آدمی گانا بجانا کرتا ہے، گانا بجانا سنتا ہے، گانا بجانا کرواتا ہے، اس کے
दिल भी मुनाफिक वाले हो जाया करते हैं, मुनाफिक हो जाया करते हैं। और याद रखो, अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया, मन जलसा इला क़ैनतिन युस्मअु मिनहा, कि जो आदमी किसी गाने बजाने वाली के पास बैठा उसका गाना सुनने के लिए, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुबह हदीस पाक के अंदर है कि कल कयामत के अंदर उसको बुलाया जाएगा, गाना बजाने सुनने वालों को, गाना बजाना करने वालों को और इसके अंदर शामिल होने वालों को कयामत के अंदर उसको बुलाया जाएगा और उसके कानों के अंदर शीशा पिघलाकर उसके कानों के अंदर डाला जाएगा। ये अज़ाब उसको होगा। और शीशा समझते हैं आप? एक होता है शीशा, आप शीशे वाले काम करने वाले हैं, कांच वाले। एक होता है शीशा, एक होता है शीशा, छोटे सीन से शीशा, सा से शीशा कहते हैं, धात होती है जो कि तांबे की तरह होती है। अगर आप तांबे को या लोहे को पिघलाएंगे और पिघलाकर किसी के जिस्म के ऊपर डालेंगे तो यहां से डालेंगे, वो पार कर जाएगा जिस्म। तो वो धात, वो तांबे जैसी धात उसके कान के अंदर डाली जाएगी, आर पार कयामत तक उसके लिए उसको आजाद होता रहेगा। और मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमने तो ये देखा है और ये सुना है कि देखा तो नहीं है, खैर अल्लाह का करम है, बचपन से लेकर अब तक न किसी तमाशे को देखा, न किसी डीजे और रंडी बजाने वालों के यहाँ हम गए जहां पर बज रहा हो। हमने ये सुना है कि लोग स्टेज को अलग करके रखते हैं कि यहाँ पर स्टेज रखो। मेरे घर वालों ने रात जो नाच हुआ था वो देखा नहीं है। घर के अंदर तुम्हारी बहन नहीं है, घर के अंदर तुम्हारी बेटियां नहीं है, घर के अंदर मेरी माँ नहीं है, घर के अंदर मेरे बच्चे नहीं है। तुम्हारी औलादों पर, तुम्हारी माँ पर, तुम्हारी बेटियों पर, तुम्हारे घर वालों पर और माँ पर क्या असर पड़ेगा जो लोग स्टेज को रखो कि इधर मेरी माँ बहनें आज इस नाच और गाने को देखेंगी और बाप खड़ा हुआ मौजूद है, उसका बेटा वहां खड़ा हुआ है और उसके ऊपर अपने पैसे को, यही हराम की कमाई तुम लेकर के आते हो जो रंडियों के ऊपर हम और आप मुसलमान होने के नाते तुमने मोहम्मद से वफा नहीं की, इसलिए तुम परेशान हो, हम परेशान है, दुनिया का मुसलमान परेशान है। क्यों नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करते? क्या तुम्हें इसलिए अल्लाह के नबी की उम्मत के बनाया अल्लाह ने कि तुम रंडियों के ऊपर पैसे लुटाओ? अगर हो सकता है कि हराम की कमाई में इसलिए लुटा रहे हो और हमसे थोड़ी और क्या। और सुनाओ मैं आपको आज, अरे भैया जरा आगे वाला बैठ जाए, हमारी माँ बहनें छतों से देख रही है, उन्हें नजर नहीं आ रहा है। ये अल्फाज होते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये आपकी माँ बहनें, शर्म आना चाहिए, टूट कर मरना चाहिए ऐसे मुसलमान को। अरे भैया बैठ जा, माँ बहनें देख रही है, क्या आलम हो गया ये मुसलमान। और फिर कहता है कि हमारे घर के अंदर लड़ाई है, फिर कहता है जिंदगी के अंदर सुकून नहीं है, फिर कहता है कि कारोबार सही नहीं चल रहा, फिर कहता है इतना घाटा हो गया। तूने नबी के साथ धोखा दिया, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तू धोखा कर रहा है, तो अल्लाह तेरे साथ भी धोखा करो। मैं करूँ मैं कर ला, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इसलिए मुसलमानों याद रखो, ये बड़ी कबाहत की चीज है। और ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल किए, सब काम होना है इंशाअल्लाह और ऐसे ही होना है। आप हजरात यहाँ मौजूद हैं, इंशाअल्लाह ऐसे ही होना है और होंगे और होकर रहेंगे। पहले ये डीजे गाना बजाने को आप बंद कर जाए। और बड़ा अफसोस उस वक्त होता है जब हम नमाज पढ़ा रहे होते हैं या नमाज पढ़ के सुन्नत पढ़ रहे होते हैं, तो मुसलमान कौम आई है फला जगह से बारात लेकर के, और वो नमाज के टाइम पर भी वो इतने ज्यादा गिर चुके हैं उस वक्त भी बंद नहीं करते। और बड़े बूढ़े बेचारे कहते हैं देखो बंद नहीं का, तो उस वक्त हम लोग इमाम हजरात लोग क्या कर सकते हैं? लोग नहीं उठा रहे, क्या बात है भैया? खाएंगे नहीं जाएगा, कौन नहीं जाएगा बताइए। और एक बात सुनिए मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, और एक बात सुनिए, जो आदमी डीजे गाना बजाना करेगा और इस तरीके की खुराफात करेगा, वो आदमी ये समझ गए कि वो बाइकआउट हो जाएगा। फिर उसका आपसे सब लोग जहाँ मौजूद हैं, सब लोग और सबके पास ये खबर पहुंचा दीजिए और सबसे बता दीजिए। और यह है, और मैं तो ये कहता हूँ कि जो आदमी जिस निकाह के अंदर अगर गाना बजाना डीजे वगैरह बजाए गए, रातों रात रंडियां नचाई गई मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, और किसी ने उसका निकाह आकर के पढ़ा दिया, तो सबसे पहले उस इमाम को पकड़िए और उस पर जुर्माना रखिए। भाई को निकाला जाए, हाँ, बता दिया पहले। और जो बाहर से बनाता है उन्हें भी पहले बता दिए जाए, अपने भी बाहर जाए, वो भी न करें, वो भी इसको खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, बाहर जाएंगे बारात लेके तो नहीं बजाएंगे इंशाअल्लाह। आप हजरात हाथ क्यों न उठा रहे? आपकी शादी हो गई
ان سب کی. کوئی بات نہیں ہے, نوجوان آج بھی نہ اٹھائے گا کہ ہمارا وقت آیا. اور دیکھو ایک بات سنو, ہم لوگ یہ سوچتے ہیں زندگی کے اندر صرف ایک موقع آیا ہے, اس کے اندر کل ایک دن کے لیے بجا لین دی جائے. تو یہ اس بات کو ہم لوگوں کو نہیں سوچنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اسی ایک دن اللہ تبارک و تعالی ہم کو آزمانا چاہتا ہے کہ یہ کتنا میرے نبی کے دین پر چلنے والا ہے. ہو سکتا ہے کہ اسی ایک دن اللہ آزمانا. تو نہ یہاں بجیں گے, یا باہر لے جائیں گے تو بجیں گے.